اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے لوگو السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اس کی وجہ کچھ طبیعت کی ناسازی اور کچھ مصروفیات تعلیم کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی عام ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی وہ ضرورت ہے، اور ٹاپک کا عنوان ہے نمبروں کی دوڑ یا کردار کی ہار۔ آج کے ہمارے تعلیمی نظام کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے، بغور اگر جائزہ لیا جائے، تو یقین جانیے کہ نمبروں کی دوڑ اتنی لگی ہوئی ہے، نمبر آنے چاہیے، چاہے جو بھی طریقہ کار ہو، تو اس کے اندر، اس دوڑ کے اندر میں بحیثیت استاد اور بحیثیت والد محسوس کرتا ہوں کردار سازی ہونی چاہیے تھی تعلیم کے اندر، تعلیم کی وجہ سے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تو ارباب اختیار کو، مجھے اور آپ سب کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعلق چاہے جس شعبے کے ساتھ بھی ہو، لیکن تعلیم کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ جڑے ہوئے ضرور نظر آئیں گے۔ اگر آپ کا تعلق تعلیم کے ساتھ براہ راست نہیں ہے، آپ پڑھنے یا پڑھانے والے نہیں ہیں، آپ کوئی اور جاب کرتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے آپ تعلیم کے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کے عزیز و اقارب کے بچے، دوست احباب کے بچے جو اسکولوں کے اندر جاتے ہیں اور پاکستانی نظام سے انتہائی متاثر ہو چکے ہیں، اور متاثر میں اس طرح سے کہوں گا کہ وہ صرف نمبروں کی مشین بن چکے ہیں بیچارے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نظام کے اندر طوطے بنائے جاتے ہیں، طالب علم نہیں بنائے جاتے۔ تو طالب علم انفارچونیٹلی، یہ میں کوئی خوش ہو کر یہ بات نہیں کر رہا، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم ادب، احترام اور عزت آبرو والی وہ چیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ نمبروں کی اس گیم کا ذمہ دار کون ہے؟ میں، استاد، یا طالب علم، یا والدین، یا وہ ادارے جہاں پر اچھے نمبروں والے بچوں کو جو ہے وہ داخلے ملتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ سوال میرے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا استاد ہے، یا والدین ہیں، یا کہ طالب علم ہے؟ تو طالب علم تو میں سمجھتا ہوں کہ بے قصور ہے، تو ہم نے نظام ہی اس کو ایسا دے دیا ہے کہ اس نے نمبر لینے ہیں تو آگے بڑھنا ہے، نمبر اچھے لینے ہیں تو اس کو شاباش ملنی ہے، نمبر اس نے تھوڑے لینے ہیں تو وہ تضحیک کا شکار ہوگا۔ لہٰذا وہ جیسے بھی ہو، سب سے پہلے تو وہ چیزوں کو سمجھنے کی بجائے رٹا لگا لیتا ہے کہ رٹا لگانے سے نمبر زیادہ ملتے ہیں، اور یہ حقیقت حال ہے۔ مجھے پیپر مارکنگ کا بھی اتفاق ہوا ہے بڑی دیر تک، تو اس میں جس بچے نے رٹے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے نمبر زیادہ ملتے ہیں، اور تخلیقی قوت والے بچے اول تو ہوتے نہیں، اگر ہوں تو ان کے نمبر کمپیریٹیولی کم آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مسٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبروں کی اس گیم کے اندر ہوا کیا ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ بچہ رٹا لگاتا ہے، رٹا لگانے پر مجبور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تخلیقی قوتیں، اس کی خداداد صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھیں، وہ کہیں دب جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کو موقع ہی نہیں ملتا باہر نکلنے کا۔ اور ایک اور جو بڑی خطرناک ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ بچہ اور والدین انفارچونیٹلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس نمبر آنے چاہیے، اور اس سے نقل کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ ارباب اختیار جو نقل روکنا چاہتے ہیں کیمرے لگانے پڑ گئے ہیں سخت سے سخت، اور جو نقل کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے طالب علم، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم ہو گیا ہے، اس کے باوجود نقل رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ رٹا بھی آ گیا،
सलाहियतें भी ख़त्म होने को जा रही हैं, जो खुदादार सलाहियतें थी, नकल का रुझान भी बढ़ गया, और उसका असर, जो उसका असल जो नतीजा जो उसका वो ये है कि किरदार साजी ख़त्म होती जा रही है, बल्कि हो गई है। हर वालिदैन, हर बड़े वो ये शिकायत करते हैं कि बच्चे बदतमीज़ हो गए, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चे दो नंबरी करते हैं, बच्चे घर से चीज़ें उठा लेते हैं, मोबाइल बगैर उसे ले लेते हैं, इजाज़त के बगैर कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, ना छोटे पर शफकत एहतराम, ना बड़े का अदब, ना एहतराम। तो वो तालीम और तरबियत कहाँ चली? और हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर FSC यानी मैट्रिक के बाद 2 साल का जो वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके गिर्द सारी तालिब इल्म की जिंदगी जो है वो घूम जाती है। FSC में नंबर, और देखें नंबर आ रहे हैं जी 90+ के ऊपर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिला हो रहा है, 90+ के ऊपर ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हो रहा है। तो वो नंबर, और अगर उस बच्चे को देखा जाए, इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़कर देखा जाए, तो बच्चे के अंदर ना अदब है, ना एहतराम है, ना उसके अंदर सब्र है, ना सुकून है। बदकिस्मती से इस मसले को कोई समझ नहीं पा रहा कि ये कितना गंभीर मसला है, ये कितना कौम की बर्बादी और तबाही का ये मसला है कि हमारी किरदार साजी जो है वो तालीमी इदारों के अंदर ख़त्म हो गई है। अब उसका हल क्या है? उसका हल है ज़हन साजी, और इसके साथ ही अरबाब इख्तियार उनको उनके सोचने का ये मुकाम है कि अब इसका हल कैसे निकालना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये नंबरों की गेम है, इसके अंदर कोई तब्दीली ऐसी लाई जाए कि बच्चे का इम्तिहान के साथ साथ उसका इंटरव्यू भी हो, और पूरे साल की कारकर्दगी उसके किरदार को जांचा जाए, और कुछ परसेंट नंबर जो हैं उसके किरदार की वजह से दिए जाएं। उस्ताद के साथ उसका तल्लुक, तलबा के साथ उसका तल्लुक, स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के साथ उसका तल्लुक, उसके बिहेवियर को जांचा जाए, तो उसकी बुनियाद पर उसको नंबर मिलने चाहिए। इस मसले के हल के लिए वालिदैन का किरदार बहुत जरूरी है। वालिदैन को भी ये ज़हन बनाना चाहिए कि नंबर सब कुछ नहीं है, असल चीज़ किरदार साजी है। अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं लेकिन वो आपका अदब करता है, बच्चे के नंबर थोड़े हैं लेकिन वो एहतराम करता है, उसको उठने बैठने का पता है, उसको बात करने की तमीज़ है, तभी तो फिर मेरा ये ख्याल है कि वो उस बच्चे से अच्छा है जिसने 95% मार्क्स ले लिए हैं लेकिन उसको बात करने की तमीज़ नहीं है ना। मसले के हल के लिए एक अहम बात ये भी है कि निसाब के अंदर अखलाकियात का जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो कुछ सिलेबस जो है वो शामिल किया जाए, और अमली तौर पर भी उसका मुशाहदा जो है वो साथ साथ होते रहना चाहिए। और कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि हर महीने जब माहाना टेस्ट होते हैं या वीकली टेस्ट होते हैं या जब भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर टेस्ट होते हैं, तो बच्चे को बताया जाए कि आपने सच बोला था, आपने ईमानदारी का मुजाहरा किया था, आपने नकल नहीं की थी, लिहाजा इतने नंबर आपको दिए जाते हैं। लिहाजा सालाना इम्तिहान हो तो उसके अंदर बाकायदा जो है वो इखलाकी तरबियत का, और वहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाए, और उसके स्कूल के तरफ से, उसके कॉलेज की तरफ से जो नंबर दिए जाते हैं उसको उसके अंदर शामिल किया जाए कि अगर इस पर अमल हो जाए और तालीमी निज़ाम के अंदर इसको तरजीह दी जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चे जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला उनके किरदार साजी ज़रूर होगी। अब ये हम पर मुनहसर है, वालिदैन पर और असातिज़ा के ऊपर, कि क्या हम बच्चे को नंबरों की मशीन बनाना चाहते हैं या एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या नंबर बेशक बच्चे के थोड़े आ जाएं लेकिन वो अच्छा इंसान बन जाए, या उसके नंबर ज़्यादा आए चाहे वो अच्छा इंसान ना हो, उसके किरदार के अंदर बदबू आती हो, तो हमें किस तरह का इंसान चाहिए? आप मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो, आपकी समातों का
بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.